हरे कृष्ण माता जी। हरे बोल। हरे कृष्ण माता जी, எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन प्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन प्रज जनरञ्जनम्, यमुनदीरा वनचारि, यमुनदीरा वनचारि, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव। अनंत कोटि वर्षी की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। நம்மளுக்கு புருஷோத்தம் மாசம் ஆரம்பிக்குது. எல்லாரும் காலையில நிறைய பேர் சாண்டிங் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துருந்துச்சு. வண்டர்ஃபுல். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண. எல்லாருக்கும் ஸ்லோகம் ஷேர் ஆகுதா? ஆகுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சித்ரா மாதாஜி, சுகுணா மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதா 5வது அத்தியாயம் இதுல 20வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत्
यत् प्रियं प्राप्य नो विद्वेष प्राप्य चाप्रियम् नो नो द्विजेत् द्विजेत् प्राप्य सा प्राप्य प्रियम् चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो नो द्विजेत् द्विजेत् प्राप्य सा प्राप्य प्रियम् चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो नो द्विजेत् द्विजेत् प्राप्य सा प्राप्य प्रियम् चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो 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 ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः 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 ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः हरि बोल हरे कृष्णा पद्मा मणिकंडन माताजी வாசிக்கிறீங்களா Hare Krishna. BG5, text 20. Na prahishyet priyam prapya, no dvijot prapya chat priyam, sthira buddhira sammudho, brahma vid brahmani sthitaha. Hare Krishna. ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி வெற்றி செல்வி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா पदम् 20 न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः हरे कृष्णा थैंक यू माताजी ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி பத்மபிரியா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா हरे कृष्ण माताजी न प्रगृह्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः हरे कृष्ण माताजी ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி காலந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா वास्तिकरम्मा हरे कृष्णा आप्तृशोऽस्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजत् प्रयसा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मणि स्थितः हरे कृष्णा ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி சரஸ்வதி சுந்தரம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்ரீகலா மாதாஜி வந்திருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லா பிரபுஜிஸ் மாதேஸ் எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा माताजी Hare Krishna Mata. हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण माता जी மஸ்த हरे காலி कृष्ण माता जी प्रणाम பக்தர்கள் கூட இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பக்தி பண்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா மங்களாச்சரணம் சொல்லுவோமா ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஹரே கிருஷ்ணா நம ஓம் விஷ்ணுபதா कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने
நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷா சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேசதாரிணே. ஓம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத ஸ்ரீவாசாதி கௌர பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது 5Gல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கலாமா? படிங்க மாதாஜி படிங்க. 5.20. எவன் ஒருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஸ்திர புத்தியுடனும் நயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நேத்தைக்கும் இதே ஸ்லோகத்தை நமக்கு தீபா மாதாஜி ரொம்ப அழகா நல்ல ஸ்டோரியோட அழகா சொல்லி தந்தாங்க. அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. இது அடுத்த ஸ்லோகம் எல்லாமே பகவான் ஒன்னேதான் சொல்றாரு. அதாவது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த பௌதீக உலகில நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம நினைச்சது நடந்துட்டு, அதாவது கிடைச்சிட்டு, ஈவன் ஒரு சாரி நமக்கு பிடிச்சிச்சு, நம்ம அதை கிடைச்சிட்டுன்னா உடனே ரொம்ப ஹாப்பி. அதே இது நமக்கு பிடிக்காதது ஒண்ணு நடந்துச்சு, நம்ம இப்ப ஸ்கூல் போறோம், மார்க் கூடுதலா கிடைக்கணும்னு நினைச்சு கிடைச்சிட்டா சந்தோஷம். அது கிடைக்கலைன்னா உடனே நமக்கு என்ன வருது, கஷ்டம் வருது. இதெல்லாம் ஒரு நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா நமக்கு ஒரு அல்ப சந்தோஷம், ஒரு அல்ப சங்கடம் இதெல்லாம் வருது. ஆனா யாரு இதுக்கெல்லாம் பகவான் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, யாரு அதனால சந்தோஷமும் கஷ்டங்கள் வர்றதுனால துக்கமும் அடைவதில்லையோ அவன் தான் என்ன செய்யறான், இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவன், அவன் தான் பிரம்மனில் நிலை பெற்றவன் சொல்றான். இது எப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, இது இதெல்லாம் எதனால வருது, நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம், ஒரு துக்கம் எல்லாம் சடனா வந்து போகுது. நமக்கு நிறைய டெய்லி பார்த்தா நம்ம அவ்வளவு சில நாள் அவ்வளவு சந்தோஷங்கள், அடுத்து கொஞ்ச நேரம் ஆக வேண்டாம் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், அப்படி மாறி மாறி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு நாள் ஃபுல்லா கூட நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியறது இல்ல. இந்த செகண்ட் சிரிக்கும் போதே நம்ம நினைப்போம் மனசுக்குள்ள, நம்ம நல்லா இன்னைக்கு சிரிக்கிறோம், அடுத்து நம்ம எதுக்கு அழ போறோமோ அப்படியே நம்ம மனசு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கு நம்மள்ட்ட. அது எதனால வருதுன்னா, நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், நம்ம இந்த உடல் அப்படின்னு, நம்ம இந்த உடல் என்னும் ஒரு அடையாளத்துல நம்ம மயங்கி இருக்கிறோம். நான் தான் இந்த உடல் எல்லாமே நமக்கு என்ன தெரியல, நமக்கு உள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, நம்ம பகவானோட ஒரு பகுதி தான், அதாவது பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் என்னது பகவான் தான், பகவான்ல இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த எண்ணமே நம்மள்ட்ட இருக்கிறது இல்ல. இந்த பகவத்கீதை படிக்கிற நேரத்துல இருக்கும், இல்ல பக்தர்களோட பேசுற நேரத்துல இருக்கும், அடுத்த செகண்ட் இப்ப இதை முடிச்சுட்டு வெளியே போய் ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தோம்னு ஐயோ அப்படின்னு ஒரு சங்கடம். அடுத்து இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிச்சு, நம்ம ஒரு எங்கேயோ போறோம், அங்க நம்ம ஏதோ கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு கோவிலுக்கு தான் போறோம், போன உடனே அங்க இருக்கிற போற்றி என்ன செய்வாங்க, ஏதோ ஒரு பூவை கொடுத்துட்றாங்க, அல்லது அப்படி ஒரு ஹாப்பி, ஏதோ வருது. அடுத்து அவங்க தரலையா, உடனே சங்கடம். அங்க பகவான் இருக்கிறாரு, அவர் நம்மளை எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு, நம்ம அவரோட பிள்ளைகள் தான், அவர் தந்தாலும் தரலைனாலும், அவங்க பூசாரி தமக்கு போற்றி தந்தாலும் தரலைனாலும் பகவான் நம்மளோட அப்பா, நம்மளோட புருஷர், பரம புருஷர். அதனால அவர் எப்பவுமே நம்மள அவரோட கைக்குள்ளதான் வச்சிருப்பாரு, கண்டிப்பா நம்மள அவர் வெளியே விட மாட்டாரு. அந்த எண்ணம் நமக்கு வராது. உடனே நமக்கு சங்கடம் வந்துடும். இவ்வளவு படிக்கிற அவ்வளவு நேரம் மட்டும்தான், ஓ அப்படியா பகவானோட பிள்ளைகளா நாங்க, அப்ப நாங்க சந்தோஷமா இருக்கோம், எது வந்தாலும் நமக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு மனசை திடப்படுத்திக்கிறோம். ஆனா இதை விட்டு வெளியே புக்கை மூட வேண்டாம், நம்ம பகவத்கீதையை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம். நமக்குள்ளால நம்ம இது வந்துடும், நம்ம உடல், நான் இதுதான், நான் பெரிய கலெக்டர், இல்ல காலேஜ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், இல்ல நான் தூக்குறவ, அதனால நான் கீழ்த்தரமா தான் இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உடலுங்கிற அடையாளத்தோட வந்திருக்கு. அந்த உடல்னு அடையாளத்துல மயங்காம, அப்படி நான் உடல் இல்ல, எனக்கு தெரியும் நான் பரமபுருஷனோட ஒரு சின்ன நுண்ணிய பகுதி, அவரோடதுதான், அப்படி இருக்கிறவங்கள என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படி மயங்காம இருக்கிறவங்கள ஸ்திர புத்தி இருக்கிறவங்க, அதாவது அவங்களுக்கு நிலைத்த புத்தி இருக்கு. எப்பவுமே அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, நான் கிடையாது, உடல் கிடையாது, பகவானோட ஒரு சின்ன நுண்ணிய பகுதி தான் நான். இப்ப அப்பா அம்மால இருந்து தான் நாங்க வந்திருக்கோம், அப்ப கண்டிப்பா அப்பா அம்மா நம்மளை பாத்துக்குவாங்க, சந்தோஷப்படுத்துவாங்க, எல்லாமே தெரியும், நம்மளை சங்கடப்படுத்த மாட்டாங்க. எந்த அப்பா அம்மாவும் ஒரு பிள்ளைய கண்டிப்பா அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறத பார்த்து ஆசைப்பட மாட்டாங்க. எப்பவுமே நம்ம பிள்ளை அவங்க நல்லவனோ கெட்டவனோ சிரிச்சுட்டு இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க. அப்ப கண்டிப்பா நம்மளையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த மெயின்டைனர் அல்லது ப்ரொடெக்டர் எல்லாருக்குமே அவர் தான். அப்ப அவர் நம்ம சங்கடப்படுறத பார்க்க மாட்டார், கண்டிப்பா நம்மள நிதி ஆனந்தத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவார்.
அப்ப நம்ம இதை உணர்ந்துகிட்டோம், அதாவது நான் ஆத்மா, நான் பகவானோட நுண்ணிய பகுதின்னு உள்ளதை உணர்ந்துகிட்டோம்னா அப்படிப்பட்டவன்ட்ட ஸ்திர புத்தி இருக்கு, அதாவது நிலைத்த புத்தி இருக்கு. அவன் என்ன நினைச்சுப்பான்னா இந்த ஜட உடல் தான் நிரந்தரம், அப்படி அவன் என்ன செய்ய மாட்டான், ஜட உடல் தான் நிரந்தரம்னு எண்ணி ஆத்மா இருக்கிறத அவன் மறக்க மாட்டான். எப்பவுமே அந்த ஸ்திர புத்தி யார்கிட்ட இருக்குதோ அவன் நான் உடல், இந்த ஜட உடல் நான், இந்த ஆத்மா இல்லைன்னு உள்ளதை அவன் என்ன செய்ய மாட்டான், மறக்க மாட்டான். எப்பவுமே ஆத்மா இருக்கு, நான் இந்த உடல் இல்லைங்கிற உணர்வு அவன்கிட்ட இருக்கும். இன்னொன்னு அவன் என்ன நினைக்க மாட்டான்னா, நான் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தவன் தான், ஆனா நான் உடனே பரமனுக்கு சமமாகி விடலாம், நானும் அவரும் ஒண்ணுதான். இப்ப நான் எங்க அப்பா அம்மாட்ட இருந்து வந்தா நான் அம்மாதான்னு என்ன செய்ய முடியாது, யோசிக்க முடியாது, நான் அவங்களோட குழந்தைதான். அதே மாதிரி அவன் சிறபுத்தி உள்ளவன் என்ன யோசிக்க மாட்டான்னா, நான் சமமாகி விடலாம், அதுக்கு தவறான முயற்சியிலையும் ஈடுபட மாட்டான். அவனுக்கு தெரியும் அவனோட சொரூப நிலை என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும். அவனோட சொரூபம், இப்ப நம்மளோட சொரூப நிலை நமக்கு என்னது, நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், ஆனா நம்ம என்னைக்குமே பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கணும். இப்ப வீட்டுல கூட பேரண்ட் இருக்காங்க, நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம், ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணிட்டு இருந்தோம், அவங்க எவ்வளவு ஹாப்பி ஆவாங்க. அவங்கள நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தோம், அவங்க ரொம்ப சங்கடப்படுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாலே உடனே நம்ம பிள்ளைய மாதிரி வேற பெரிய ஆட்கள் கிடையாதுன்னு அவ்வளவு ஒரு ஹாப்பி. அது ஒண்ணுமே இருக்காது. ஈவன் ஒரு சின்ன ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க, அதுக்கு முன்னால சண்டை போட்டது எல்லாமே அவங்களுக்கு மறந்துடும். சரி, நம்ம பிள்ளை நமக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றான், இவ்வளவு சந்தோஷப்படுறான், இல்ல கால் வலிக்குதா ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போலாம், இல்ல ஒரு எண்ணெய் போட்டு கொடுக்குறான், உடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. அவங்க சந்தோஷத்துக்கு அளவே இருக்காது. அப்ப தன்னோட சொரூப நிலை, அதே போல நம்மளோட அப்பா, எல்லாருக்கும் அப்பா பகவான். அப்ப நம்ம கண்டிப்பா அவரை திருப்திப்படுத்தினா அவர் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பாரு. அத யாரு புரிஞ்சுப்பான்னா ஸ்திர புத்தி, அதாவது நிலைத்த புத்தி உள்ளவன் புரிஞ்சுப்பான். இந்த நிலைய என்ன சொல்றாங்கன்னா தன்னை உணர்தல், அதாவது நம்மளோட சொரூப நிலையை நம்ம உணர்ந்துகிட்டோம்னா அதுதான் தன்னை உணர்தல் நிலை. இல்ல பிரம்மனை உணர்தல், பிரம்ம நிலையை உணர்ந்தோம், இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு, வேற எதுவுமே கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுன்னா நம்மள நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதாவது நான் வேற யாருமே இல்லை, நான் பகவானோட பிள்ளை, அவரை திருப்திப்படுத்தணும், அவரோட சேவகன் என்கிறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாக்குறோம், நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வேணும், இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேலை வேணும் எனக்கு, அப்ப நான் என்ன செய்யணும், அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் வருஷம் நான் படிக்கணும், கோச்சிங் போகணும், அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாதான் எனக்கு அடுத்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அதே போல ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும்னு ஆசை இருக்கு, அப்ப அதுக்கு நான் எவ்வளவு உழைக்கணும், அவ்வளவு லோன் போடணும், அதையெல்லாம் அடுத்து அடைக்கணும். அப்போ அந்த கஷ்டங்கள் தொடர்ந்துட்டே வருது. ஒரு அல்ப சந்தோஷத்தை அடைகிறதுக்கு நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். ஆனா ஒரு நாள் கூட நம்ம யோசிச்சது இல்லை, எதுக்கு இந்த சந்தோஷத்துக்கு நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு, இந்த சந்தோஷத்தை அடைகிறதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோமே, ஏன் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சது கிடையாது. அதை ரீச் ஆயிரணும் எப்படி, அடுத்து நம்ம பிள்ளைகளையும் அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், நீ என்ன மட்டுமே திருப்திப்படுத்து, உனக்கு உள்ள நித்திய சந்தோஷத்தை நான் தந்துருவேன், நான் ஒன்ன மட்டும் நீ உணர்ந்துக்கோ, தன்னை உணர்ந்துக்கோ, அவ்வளவுதான். தன்னை உணர்றதுக்கு பெரிய வேலை ஒண்ணும் கிடையாது. நான் பகவானோட பிள்ளை, இப்ப நமக்கு இனிஷியல் இருக்கு, அப்ப நமக்கு தெரியுது எப்பவுமே நான் அவரோட பையன், இந்த இனிஷியல் எப்பவுமே நம்மளை ஞாபகப்படுத்துது. அப்ப நமக்கும் என்னதுதான், பகவான் தான் நம்மளோட இனிஷியல். அப்ப நம்ம எப்பவுமே அதை யோசிச்சுக்கிடணும். நம்ம அம்மா அப்பா நம்மள பகவானோட சேராரு, அவரோட பிள்ளைகளுக்கு இங்க ஒரு வர்றதுக்கு ஒரு கருவியை தான் கொடுக்குறாரு. நம்ம பேரன் ஆக்சுவலா நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். ஆனா பகவான் தான் உண்மையான ப்ரொடெக்டர், மெயின்டைனர், நம்மளோட தந்தை, எல்லாமே அவர் தான். அப்ப நம்ம என்ன நடத்தணும்னா, அந்த பகவானை 24 ஹவர்ஸும் நம்ம பகவானோட பிள்ளைன்னு உள்ளதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கணும். அந்த இனிஷியல் நம்மள எவ்வளவு ஞாபகப்படுத்துதோ, ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அந்த இனிஷியல் வச்சு நம்ம பண்றோம் பேரண்டோட, அந்த இனிஷியல் நம்மள எவ்வளவு ஞாபகப்படுத்துதோ அதே ஞாபகம் நம்ம எல்லாம் இருக்கணும். நான் பகவானோட பிள்ளை, நம்ம பகவானோட பிள்ளை அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். இந்த உடல் நம்ம எப்பவுமே அந்த எண்ணம் இருந்ததுன்னா நமக்கு கண்டிப்பா நிரந்தர சந்தோஷம் கிடைக்கும். நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், இந்த அடையாளத்தை, உடலுங்கிற அடையாளத்தை விட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வந்துருவோம் எப்படியுமே. அப்ப நமக்கு வேற எதுவும் தேவையில்லை, இந்த உடல் நான் இல்லை, என்னோட உடல்ல ஆத்மா இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ஆளை பாக்குறோம், நமக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சவங்கன்னா உடனே ஒரு ஹாப்பி ஆயிருது, சந்தோஷம். இதே இது பிடிக்காத யாரையாவது பார்த்தா நமக்கு அப்படி ஒரு கோபம் வருது, ஒரு சங்கடம் வருது, எல்லாமே வருது. அது எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னே ஏதாவது நடந்திருக்கும், அதெல்லாம் வருது. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், நான் ஆத்மா, அவங்களும் ஒரு ஆத்மா தான், உடலை வச்சுதானே நம்ம பாக்குறோம். அவன் என்னோட எதிரி, அவன் என்னோட நண்பன், அந்த உடல் தான் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது. இதே இது நான் ஒரு ஆத்மா, அவங்களும் ஆத்மா, எனக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாங்க, பகவான் அவங்களுக்கும் பரமாத்மா, நானும் அவனும் பகவானோட பிள்ளைகள் தான். இப்ப என்னதான் சண்டை வந்தாலும் சகோதரர்களா இருக்கும் போது அது கொஞ்சம் மறக்கதான் செய்யுது நமக்கு.
இப்ப அடுத்த வீட்டுல உள்ள சண்டைகள் தான் நமக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வரும். இதே இது அண்ணன் தம்பி அல்லது அக்கா தங்கச்சின்னு உள்ள பிரச்சனைகள் வரும்போது அடுத்து கொஞ்சம் மறக்கலாம், நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம், அடுத்து நல்ல விஷயங்களை யோசிப்போம். அதே போல நம்ம எல்லாருமே பகவானோட பிள்ளைகள். அப்ப நம்ம எல்லாருமே என்னதுதான், ஒரே ஃபேமிலி தான். அப்ப அவங்கள வெறுக்கிறதுக்கு காரணம் வேண்டாம், அவங்கள நல்லா நம்ம என்ன செய்வோம், சந்தோஷமா இருப்போம். அப்ப இந்த ஒரே காரணம் என்னன்னா, நான் இந்த உடல் இல்ல, நான் இந்த ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி செய்யணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். இதுல உள்ள இந்த ஸ்லோகம் முக்கியமா என்ன சொல்லுதுன்னா, எப்பவுமே சமநிலையில இருங்க. அதாவது வெற்றி வருதோ தோல்வி வருதோ, வெற்றிக்கு வேண்டி நீ ஆடவும் வேண்டாம், எனக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடைச்சிட்டு, இல்ல நான் பெரிய வீடு வச்சுட்டேன், என் பிள்ளைகளை பெரிய நிலைக்கு ஏத்திட்டேன், பௌதீக வாழ்வில எனக்கு வெற்றி கிடைச்சிட்டு. ஆக்சுவலா அந்த வெற்றியே கிடையாது. எந்த செகண்ட் வேணாலும் என்ன நோயும் வரலாம். இப்ப எவ்வளவுதான் கோடிக்கணக்கில் வச்சிருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறோம், பெரிய வீடு பெரிய கார்லாம் வச்சு நம்ம பிள்ளைகளையும் செட்டில் பண்ணியாச்சு, அவங்களும் நல்ல வேலை. ஒரு செகண்ட் முடியல, ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறோம், அவர் ஒரு பெரிய நோய் சொல்றாரு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அந்த பின்னால இருக்கக்கூடிய வீடோ பணமோ எதுவும் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணி காப்பாற்ற போறதில்லை. அப்ப அதுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், நம்ம இதை ரீச் ஆகிட்டோம், நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டாம். அதே போல தோல்வி வந்துட்டாலும் இல்ல, நம்ம பகவானோட பிள்ளைகள், அவரோட என்னதான் செய்வாரு. சந்தோஷப்படும் போது நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், பகவானோட கருணை இது நமக்கு, அப்படி நினைச்சுப்போம். நினைச்சா நமக்கு கஷ்டமே இல்லை, நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா அது பகவானோட கருணை. இல்ல எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அது பகவான் ஏதோ என்ன செய்யறாரு, ஒரு திட்டம், பகவானோட ஒரு திட்டம் இருக்கு. நம்மள அவர்கிட்ட கூட்டி, இப்ப நாரதருக்கு அவர் ஒரு திட்டம் வச்சிருந்தாரு, அவருக்கு ஒரு நாரதரை கூட்டிட்டு பகவானுக்கு இதுல கொண்டு வர்றதுக்கு. அதே நாரதர் ஸ்டோரி நிறைய பேர்ட்டி சொல்லியாச்சு. அப்ப அவருக்கு வச்சிருக்கோம். அதே போல நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா பகவான் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு, நம்மள அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும், அதுக்கு வேண்டி அவர் ஏதோ ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சா நமக்கு எப்பவுமே அமைதி கிடைக்கும். இது எல்லாமே நடக்கிறது பகவானாலதான் நடக்குது, சந்தோஷமும் துக்கமும் பகவானாலதான் நடக்குதுன்னு நினைச்சு நம்ம சமநிலையில இருக்கணும். அந்த சமநிலை விட்டு மாறக்கூடாது. யாராவது நம்மள நல்லதுன்னு சொன்னோம்னா நமக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப பெருமை, ஐயோ நான் நல்லா படிச்சுட்டேன், நல்லா கிளாஸ் எடுத்துட்டேன், எல்லாரும் எனக்கு அப்படி இப்படி நைஸ் கிளாஸ் அது இதுன்னு போட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தா அடுத்த நாளே பகவான் அதை பிச்சுப்பாரு அவரோட திட்டத்துல. உனக்கு அவ்வளவு ஆகாரம் வேண்டாம், கீழே இரு, இன்னைக்கு எல்லாரும் உன்னை திட்டுவாங்க, இந்த கிளாஸ் நல்லா இல்லைன்னு திட்டுவாங்க அப்படின்னு உள்ளது இல்லாம, இது பகவானோட கருணையில இன்னைக்கு ஏதோ எடுக்க முடிஞ்சது, நாளைக்கு பகவான் என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாருன்றது எனக்கு தெரியாது, பகவானே நீயே பாத்துக்கோ, நீதான் என்னோட அப்பா, நான் தான் ஆத்மாதான், நீ தான் என்ன ஆட்டி வைக்கிற, நான் ஒரு குரங்கு தான், இது நான் என்ன ஆட்டி வைக்கிற குரங்காட்டி நீதான், நீ இல்லது எதுவுமே அசையாது. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா பாண்டவர்கள் இருந்தாங்க, பாண்டவர்கள் ராஜ்யத்தை இழந்தாங்க, அவங்கள எல்லா செல்வம் ஆட்சி எல்லாத்தையும் விட்டு அதிகாரம் எல்லாம் போச்சு அவங்களுக்கு, அவங்கள காட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க திருதராஷ்டிரர் துரியோதனர் எல்லாம் சேர்ந்து. அப்ப அவங்க காட்டுக்கு போறாங்க, போகும்போது அவங்க கூட்டத்துல இருந்த எல்லாருமே துக்கத்துல இருக்கிறாங்க, யுதிஷ்டிரரை தவிர, யுதிஷ்டிரரை தவிர எல்லாமே துக்கத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப பீமனுக்கு அவ்வளவு ஆவேசம் வருது, அர்ஜுனனுக்கு வருது, எல்லாருக்குமே வருது. ஆனா யுதிஷ்டர் அசையவே இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு இருக்கிறாரு. அப்ப திரௌபதி அல்றாங்க, கஷ்டப்படணுமே காட்டுல அப்படின்னு. அடுத்துட்டு அவங்க கேட்கிறாங்க யுதிஷ்டர்ட்ட, இவ்வளவு அநியாயம் நடக்குது, நீங்க ஏன் இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கீங்க? இது வீட்லயும் சொல்லலாம் நடக்கும், ஏதாவது பிரச்சனைகள் நடக்கும், ஆம்பளைகள் அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க, இப்ப மாமியார் மருமகள் சண்டை நடக்கும், ஏதாவது நடந்துட்டு இருக்கும். அப்ப ஹஸ்பண்ட் அவர் பாட்டுக்கு இருப்பாரு. அப்போ கோபம் வரும், என்ன கல்லு மனுஷன் ஆயிவரு, ஏன் கேட்க வேண்டாமா அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்க திரௌபதி ஹஸ்பண்ட் இவர்கிட்ட யுதிஷ்டர்ட்ட கேட்கிறாங்க, இவ்வளவு அநியாயம் நடக்குது, நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்களே, எங்களுக்கு எல்லாமே கஷ்டமா இருக்கு. உடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சுகமும் துக்கமும் காலத்தினால மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு. இப்போ இன்னைக்கு துக்கம் இருக்குன்னா நமக்கு 5 வருஷம் கழிஞ்சு அந்த துக்கம் இருக்க போறது இல்லை. இப்போ ஒரு 14 வருஷத்துக்கு முன்னா அம்மா இறக்கும் போது அப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ல ஒரு டெத்தை பாக்குறேன். அப்ப எனக்கு அவ்வளவு துக்கம், இதுல இருந்து நான் மீண்டு வரவே முடியாது, எனக்கு அம்மாவை விட்டுட்டு இருக்கவே முடியாது, ஏன்னா அம்மா விட்டு நான் பிரிஞ்சதே கிடையாது, மேரேஜ் ஆகியும் சரி எப்பவுமே அம்மா விட்டு பிரிஞ்சது கிடையாது. அப்ப எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு கஷ்டமே வரல, அவங்களை சொல்லும் போதும் சரி அவங்க எங்கேயோ பகவான்கிட்ட நல்லா இருப்பாங்க, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ப்ரேயர் பண்ணணும், அல்லது துளசி ஆரத்தி பண்ணணும், துளசியை என்ன செய்யணும், பிரதட்சணம் பண்ணணும், இதுதான் தோணுது, அவங்க எப்படியும் நல்லா இருக்கணும். அப்ப யுதிஷ்டரன் சொல்றாரு, சுகம் துக்கம் நிலை கிடையாது, அது காலத்தால மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம எப்பவுமே தர்மத்தை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது, அந்த தர்மத்தை விட்டோம்னா அது உண்மையான இழப்பு, அதுதான் நமக்கு. நம்மளோட தர்மம் என்னது, நம்ம பகவானை சேவை பண்ணணும், அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அவருக்கு என்ன இருக்கு, அவருக்கு கிருஷ்ணர்லாம் மீதான நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த நம்பிக்கையை மட்டும் அவர் இழக்கவே இல்லை. அப்ப ராஜ்யம் இருக்கும் போதும் அவர் அகம்பாவத்துல என்ன செய்யல, பெருமை சந்தோஷம் கொள்ளல. கிருஷ்ணர்
இருக்கிறாரு, அவருக்கு திருப்திப்படுத்தணும். ராஜ்யம் போன போதும் அவருக்கு அந்த மனசு கஷ்டப்படல. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, எப்பவுமே இன்பம் வந்த உடனே நம்ம மயங்கி கால்கை தெரியாம ஆட வேண்டாம். துன்பம் வந்தா நம்ம உடஞ்சும் போக வேண்டாம். எப்பவுமே பகவானோட திட்டத்துல நம்ம எப்பவுமே அசையாத ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம கொண்டு வரணும். அந்த சமநிலை இருந்தனா ஈஸியா நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டே போயிடலாம். இப்ப இன்னைக்கு ஆஸ்பைரிங் வாங்கினாங்க, நாளை ஒரு ஈஸியா அடுத்து ஷெல்டர் வாங்கிடலாம், அடுத்து இனிஷியேஷன் வாங்கிடலாம், எல்லாமே வாங்கிடலாம். நம்ம வந்து என்ன படிச்சுட்டு சமநிலையில இருந்து நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருந்தா இதெல்லாமே நம்ம ஈஸியா அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலை. கிருஷ்ண உணர்வுன்னா வேற எதுவுமே இல்லை. நம்ம வந்து வெற்றியோ தோல்வியோ நம்ம சமநிலையில இருந்து இதெல்லாம் பகவானோட கருணை இல்ல பகவானோட திட்டம் என்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வச்சு நம்ம ஆத்மா நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அவர் தான் நம்மளோட பரம புருஷர், பரம அப்பா, எல்லாமே அவர் தான். அதை மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஈஸியா ஆன்மீக வளர்ச்சி வரும். இதே போல இன்னும் நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு. ஸ்ரீராமரை பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து அங்க அயோத்தியே பயங்கர குதூகலமா இருக்கு. எதுக்குன்னா நாளைக்கு அவருக்கு முடிசூட்டி அவர் தான் அரசராக போறாரு. அப்ப தசரதர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு, நாளைக்கு உனக்கு என்ன செய்யணும், அரசராகணும், முடிசூட்டணும் அப்படின்னு. அதுக்கும் அவரு சரி அவ்வளவுதான். அடுத்து நைட்டு போறாரு. நைட்டு போகும்போது அங்க எல்லாருமே சோகத்துல இருக்காங்க. தசரதர் அழுது படுக்கையா இருக்கிறாரு. அடுத்து எல்லாருமே அயோத்தி நகரமே துக்கத்துல இருக்கு. அப்ப என்னன்னு கேட்டா கையேகி 2 வரங்களை வாங்கிட்டாங்க. அதுல ஸ்ரீராமரை காட்டுக்கு அனுப்பணும். அப்ப இப்ப தசரதர் என்ன சொல்றாரு, நீ காட்டுக்கு போ. அப்பவும் அவர் சங்கடப்படல. அவர் நான் நாளைக்கு ராஜா அரசர் ஆகணும்னு சொன்ன பிறகு அவர் சந்தோஷமும் படல. நீ நாளைக்கு காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்ன உடனே அவர் துக்கவும் படல. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இதெல்லாமே எங்க அப்பாவோட வாக்கு, என்னோட தந்தையோட வாக்கு. அந்த தந்தையோட வாக்க நான் என்ன செய்யணும், கண்டிப்பா காப்பாற்றணும். அதுதான் தர்மம். அப்ப அவருக்கு அந்த சந்தோஷமும் இல்ல, அந்த துக்கமும் இல்ல. அவர் வந்து சமநிலையில இருக்கிறார். இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்ரீராம அவதாரத்துல நமக்கு தந்த பாடம் இது. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. பாரு, அவ்வளவு ஒரு நம்மள்ட்ட இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸா உனக்கு தாரேன், இல்ல இன்னைக்கு உன்ன சினிமாக்கு கூட்டிட்டு போறேன் சொல்லிக்கிட்டு அடுத்த நாள் இல்லை நாளைக்கு இன்னைக்கு போக முடியாது, எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல சந்தோஷம், அடுத்து சோகம். அதுல ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த சினிமாவை பாக்குறதுனால நமக்கு எதுவும் நடக்க போறதும் இல்லை, இல்ல பார்க்காம இருக்கிறதுனால எந்த கஷ்டமும் வந்துட போறது இல்லை. அதுவே நமக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அப்ப அங்க யார் இல்ல, நம்மள்ட்ட கிருஷ்ணா இல்ல. நம்ம என்ன நினைக்கணும், சினிமாக்கு போகணும்னு கிருஷ்ணா நினைச்சிருக்காரு, போவோம். இல்ல போக முடியலையா, இன்னைக்கு கிருஷ்ணா நினைக்கிறாரு, வேண்டாம் நீ போகாத, என்னோட பிள்ளை நீ வீட்டுல இருந்து ஏதாவது வேற ஏதாவது ஆன்மீகமா பண்ணுன்னு நினைக்கிறாருன்னு நினைச்சா நமக்கு அந்த கஷ்டம் வந்திருக்குமா, வராது. அப்ப பகவான் வந்து இங்க ஸ்ரீராமரா இருந்து அந்த சமநிலையை நமக்கு காட்டி தராரு. எப்பவுமே நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில இருக்கணும்னா நம்ம எப்பவுமே சமநிலையில இருக்கணும். சமநிலையில இருக்கணும்னா நம்ம என்ன, ஆத்மா நான் உடல் இல்லைங்கிற எண்ணம் மட்டும் நம்மள்ட்ட இருந்தா போதும். அதை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தோம்னா கண்டிப்பா இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிறோம்னா நமக்கு ஒரு கோச் வேணும் அதுல வின் பண்றதுக்கு. நம்ம தன்னைத்தானே ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒன்னும் நம்ம போக முடியாது எங்கேயுமே. இப்ப நல்லா படிக்கணும், மெடிசன் படிக்கணும்னா கண்டிப்பா நீட் கோச்சிங் போகணும், அது போகணும், இது போகணும், ஏதோ ஒண்ணு படிக்கணும். அதே போல நான்கிற அடையாளத்தை மாத்தி ஆத்மாங்கிற அடையாளம் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வரணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு குரு வேணும். அதே போல பக்தர்கள் சங்கம் நமக்கு எப்பவுமே தேவை. இப்பவுமே நம்ம பார்ப்போம், இதுக்கு முன்னால இதுல டெய்லி கீதா படிக்கிறதுக்கு முன்னால நமக்கு இருந்த மனநிலையும் இப்ப நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுற மனநிலையும் நமக்கு வித்தியாசமா தான் இருக்கு. அது நீங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. முன்னால யாராவது ஏதாவது சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த பதிலடி கொடுக்காம நம்மளால தூக்கம் வராது. இப்ப அப்படி இல்லை. சரி, அவங்க நம்மளோட கர்மா குறையுது, அவங்கள்ட்டையும் பரமாத்மா தான் இருக்கிறாரு, நம்மள்ட்டையும் பரமாத்மா தான் இருக்கிறோம், அந்த ஒரு மனநிலை எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கண்டிப்பா வந்திருக்கு. வரலன்னு சொல்லவே முடியாது. நம்ம எல்லாருமே அந்த மனநிலைக்கு வந்துட்டோம். அப்ப கண்டிப்பா நம்ம அந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது, அதாவது யார்ட்டையா பேசும்போது கூட முன்னால அரசியலை பேசுவோம், வேற ஏதாவது பௌதீகமா உன்னோட பொண்ணு என்ன படிக்கிறா, எந்த காலேஜ்ல படிக்கிற. இப்ப அப்படி இல்லை. நம்ம 5 லைன் பேசினோம்னா அதுல 2 லைன் கிருஷ்ணாவை பற்றி நமக்கு வந்துருது. யார்கிட்ட பேசினாலும் நம்ம ஒரு 2 லைன் கிருஷ்ணாவை பற்றி பேசாம நம்மளால இருக்க முடியல. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம இப்ப என்ன வந்தாச்சு, கொஞ்சம் தன்னை உணர்ந்தாச்சு, கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வந்தாச்சு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருந்தோம்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு இல்லாம, பகவானே சொல்றாரு, பிறப்பு இறப்பு இல்லாம என்னகிட்டே நீ வருவ, என்னோட நித்திய சந்தோஷத்துல நீ பங்கெடுப்ப, எப்பவுமே அங்க இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி உனக்கும் அது சொந்தம். அப்ப நீ கவலையே பட வேண்டாம். இந்த ஒரு ஈஸியான வழி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இங்க கிடந்து உழன்று அவங்க கஷ்டப்பட்டு அதைப்பட்டு இதைப்பட்டு இப்ப இதுல இருந்து இப்ப அடுத்த செகண்ட் நம்ம வெளியே போன உடனே நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் காத்திருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் காத்திருக்கும். 1 hour கழிச்ச உடனே இன்னும் ஒண்ணு வரும். ஏதோ ஒண்ணு சும்மாயாவது அவசியம் இல்லாம நம்ம மனசை மாத்திக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எதை பார்த்தோமோ, இன்னையில இருந்தே நம்ம நினைச்சுப்போம் புருஷோத்தம மாசம், எதை பார்த்தோமோ நடந்துட்டே போட்டோம். பகவான் ஏதோ கருணை பண்றாரு, பகவான் ஏதோ நம்மளை நல்லதாக்குறதுக்கு ஒரு திட்டம் போடுறாரு.
அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ போயிட்டே இருப்போம். அவ்வளவுதான் நம்மளோட இதா இருக்கணுமே தவிர வேற எதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டாம். ஈஸியா ஒரு எக்ஸாம் வேற நம்ம எந்த ஒரு பிரயத்தமும் பண்ண வேண்டாம், முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் நம்ம உணர்ந்தா போதும். அதுக்கு நம்ம குரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, நம்மளோட பக்தர்கள் சங்கம் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அவ்வளவுமே நமக்கு போதுமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது தப்புகள் இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Krishna கிருஷ்ண மாதாஜி. Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. Very nice, Mataji. கிருஷ்ணாவோட கருணை. மாதாஜி அருமையா சொன்னீங்க, மிக அருமை. சில இடங்கள்ல அரைச்ச மாதிரி இருக்கு, திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்றீங்க. எனக்கு நான் டீச்சிங்ல இருந்ததுனால எனக்கு சில லைன்ஸ் திரும்ப திரும்ப வரும், புரியும்படியா மண்டையில ஏறும்படியா திருப்பி 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 சொல்றீங்க. நல்லா சொன்னீங்க. சந்தோஷம். உங்க அந்த வே ஆஃப் டாக் எனக்கு நல்லா பிடிச்சது. ஆனா பக்கா டீச்சர் ஆயிட்டீங்க. கிருஷ்ணா. நல்லா இருந்தது மேடம், நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது பாயிண்ட் ஷேர் பண்றீங்கன்னா பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. உங்க கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி. நான் முன்னாடியே ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சேன் மாதாஜி. அந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு உள்ள டாபிக்கு பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லலாமா மாதாஜி? 2.56ல துக்கேஷ் அனுத் விக்னமனாக சீஹேஷு விக தஸ்பிருதாக வீதராக பயக்ரோதக சிததிர் முனிர் உச்சதே. மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும் பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த ஸ்லோகம் நான் படிக்கல, எனக்கு இது பொருத்தமா இருக்குன்னு தோணுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாய்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி சார், நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. அதாவது மாதாஜி ரொம்ப அருமையா நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்க. அதாவது எளிமையா புரிய வச்சீங்க. இன்னைக்கு முதல் நாள் கிளாஸ்க்கு வந்தவங்களுக்கு கூட நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றத ரொம்ப எளிமையா இருந்தேன். அதுல நீங்க சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, நாரதருக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருந்தாரு, அதனால நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது ஏதோ கிருஷ்ணா நமக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காருன்னு நினைச்சிட்டா போதும், அதை கடந்து போயிடலான்னு பார்த்தீங்களா. அது முழுக்க முழுக்க உண்மை மாதாஜி. என் வாழ்க்கை முழுக்க அதை தான் நான் இது பண்ணிருக்கேன். இதை இன்னைக்கு கேட்டவங்க எல்லாருமே மாதாஜி அந்த ஒரு லைனை நம்ம வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாரதருக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருந்த மாதிரி நம்மளை படைச்ச பகவான் நமக்கும் கருணையோட ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காரு, இதுல நம்ம கடந்து போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டோம்னா மாதாஜி நல்லா இதுவா இருக்கும். அதை ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. அதாவது எனக்கு அதை ரொம்ப வியந்து போன மாதாஜி. இந்த கருத்தை இவ்வளவு எளிமையா இப்படி இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே போல வெளியில போனோன்னு நமக்கு ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்கு. ஆனா புருஷோத்தம மாதம் நம்ம நல்லபடியா இருப்போம். ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. நீங்க நல்ல ஆயுள் ஆரோக்கிய சௌக்கியத்தோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கிருஷ்ணாவை ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. பகவான்கிட்ட போகணும். தேங்க்யூ ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ கஸ்தூரி மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, நம்மளுக்கு நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம சொல் பேச்சு கேட்கும் போதோ, இல்ல நம்மளுக்கு ஒரு சமையலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலோ, இல்ல கை கால் வலிக்கும் போது கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டாலோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரி நம்மளோட எட்டர்னல் ஃபாதர், நம்மளோட நித்தியமான அப்பா கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அவரோட சொல் பேச்சை கேட்டு அவருக்கு நம்ம கொஞ்சம் சேவை செய்யும் போது பகவானுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப யதார்த்தமாவும் ரொம்ப ஈஸியா அதை ரிலேட் பண்ண முடியுது. நம்ம பக்தி செய்யணும், இது ஏன் செய்யணும், எதுக்கு செய்யணும், இது ஏன் கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷப்படுத்தும் அப்படின்றத ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வச்சு நல்லா ரிலேட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் வித் பர்மிஷன் ஸ்ரீகலா மாதாஜி ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் பண்ணட்டுமா? இல்ல பிரபு, நான் ஒரே ஒன்று சொல்றேன். அதுக்கு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. ஹரிகீர்த்தன் பிரபு அவர்கிட்ட இருந்து இந்த வார்த்தை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். இன்னொரு தேங்க்யூ ஹரிபோல் மாதாஜி. சில பிரபாதிக்கு ஜாய். அப்புறம் இன்னொரு நல்ல பாயிண்ட் என்னன்னா,
இந்த ஆசை பத்தி நிறைய சொன்னாங்க. நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வைக்கிறோம் நம்ம இந்த இதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை பத்தி ஒரு ரியலைஸ்டு ஒரு நல்ல ரியலைஸ்ட் ஆத்மா ஒரு கிளாஸ் கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பகவான் கிட்ட நிறைய கேட்கிறோம். உதாரணத்துக்கு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் எல்லாம் கேட்கிறோம். கிடைச்ச உடனே பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடும் இல்லையா? எனக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்துட்டாரு ஆச்சா வச்சான்னு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடும். ஆனா சில விஷயங்கள் கிடைக்காத போது நம்மளுக்கு சங்கடம் வருது, சில டைம் நம்பிக்கை கூட போகிறது. ஆனா அந்த ஆத்மா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஒரு சன்னியாசி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒண்ணு கேட்டு பகவான் அதை உங்களுக்கு கொடுத்தாருன்னா சந்தோஷப்படுங்க. நீங்க ஒண்ணு கேட்டு பகவான் அதை உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா, இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன். அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீகலா சொன்ன மாதிரி அப்பா பையன் அந்த ஒரு கேட்டகரியில நம்ம திருப்பி வருவோம். இப்ப நம்ம இருக்கோம், நம்ம பையன் வந்து ஒரு சாக்லேட் கேட்கறான், இல்லைன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் கேட்கறான், நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம். பையனுக்கு சந்தோஷம். பையன் வந்து ஒரு கத்தி கேட்கறான், இல்லைன்னா ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் கேட்கறான், பைக்கு கேட்கறான். அவன் இப்பதான் 16 வயசு ஆகுது, 17 வயசு ஆகுது, அவனுக்கு இன்னும் சரியா ஒழுங்கா இது பண்ணல, இன்னும் லைசன்ஸ் வாங்கல, பைக்கு கேட்கறான். அப்ப நம்ம வாங்கி கொடுக்கல. இது அவனுக்கு நல்லதா கெட்டதா? வாங்கி கொடுத்தா சந்தோஷம், வாங்கி கொடுத்து 2வது நாள் பைக்கை உடைச்சிட்டு கையும் காலையும் உடைச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தா துக்கம். கரெக்டா இல்லையா? சோ இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். அந்த பையன் மாதிரி நம்மளும் அழக்கூடாது. எனக்கு ஏன் பைக் வாங்கி தரலாம், எனக்கு ஏன் பைக் வாங்கி தரலான்னு இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் ஹாவ் எ மெச்சூரிட்டி. நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணும். பகவான் கிட்ட நான் அவனு கேட்கிறேன், கொடுத்துட்டா சந்தோஷம், கொடுக்கலன்னா என்னோட பேர் ஆபத்துல இருந்து, என்னோட மோசமான நிலையில இருந்து பகவான் என்னை வந்து காப்பாத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதை விட ஜாஸ்தி நம்ம சந்தோஷப்படணும் இல்லையா? இப்ப கை உடையறதுல இருந்து உங்களை காப்பாத்திருக்காரு, கால் உடையறதுல இருந்து காப்பாத்தினா ரொம்ப சந்தோஷமா தானே இருக்கணும். ஒரு பைக் வாங்கி கொடுக்கறதோட அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். சரிங்களா? ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. அடியேன் இந்த இதுல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்றேன் பிரபு. குருமராஜ் இங்க வந்திருந்தாரு, யூகேக்கு வந்திருந்தாரு. அடியேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் குருமராஜோட தர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு. பட் அடியேனால அது எடுக்க முடியல வித் சம் ரீசன். அப்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. என்னடா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம், ஏன் நம்மளுக்கு குருமராஜோட தர்ஷன் கிடைக்கல, நம்ம சாதனால தப்பு பண்றோமா, இல்ல ஏதாவது டிவோட்டி அபராதம் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு இன்னும் கூட நான் நினைச்சிட்டே தான் இருக்கிறேன். இதுவே நான் வந்து பட் என்னால வந்து குருமராஜோட அந்த ஞாபகத்திலேயே தான் இருக்க முடியுது. நான் ஏன் எடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த இது இன்டென்ட்டா அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. இதுவே நான் குருமராஜை மீட் பண்ணியிருந்தேன்னா மேபி அந்த டைமோட நான் முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிருப்பேன். அந்த ஞாபகம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு, நான் குருமராஜ் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும். பட் இப்போ வந்து என்னால பார்க்க முடியாததுனால நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் குருமராஜை நினைச்சிட்டு அப்படிதான் இருக்கிறேன். ஸோ என்ன நீங்க சொன்னதுலதான் அந்த ரிலேட்டட். அப்போ வந்து நான் ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கேன், நான் எந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது, இந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது, சாண்டிங் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹாவ் டு டேக் தர்ஷன் ஆஃப் குருமராஜ் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க சொன்ன விஷயத்த என்னால பர்சனலாவே ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி, ஸோ நைஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் அகைன் வேற சப்ஜெக்ட், ஆனா உங்க இதுல இருந்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் வெளியில. அதாவது 2 விஷயம் இருக்கு, ஒன்னு சமோகா, ஒன்னு விப்ரலம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சமோகால வந்து யூனியன் 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்காங்க, ஆனா விப்ரலம்பால 2 பேரும் பிரிஞ்சிருக்காங்க. ஆனா 2 பேருக்கு சண்டை போட்டு ஒன்னும் பிரியல, வித் லவ் அவங்க வந்து வேற வேற சூழ்நிலையினால பிரிஞ்சிருக்காங்க. அதுல வந்து தாட் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா ராதாராணியோட 12 வருஷங்கள் தான் இருக்கிறாரு விருந்தாவன்ல. ஆனா அவர் மொத்தம் இந்த லீலை பண்ணும்போது 125 வருஷம். ஆனா ராதாராணியோட இருந்தது வெறும் 12 வருஷம். 12 வருஷம் ராதாராணி இஸ் த டாப் மோஸ்ட். ஆனா அந்த ராதாராணி கூட அவர் ஏன் 12 வருஷம் மட்டும் தான் இருந்தாரு 125 வருஷத்துல? மிச்ச ராணிகளோட எத்தனையோ வருஷங்கள் இருந்தார், கிட்டத்தட்ட 70-80 வருஷங்கள் இருக்காரு. பாமாவோட, ருக்மணியோட, சத்யபாமாவோட, ஜாம்பாவதியோட, இது மாதிரி நிறைய பேரோட அவரு அவ்வளோ வருஷங்கள் இருந்தாரு. ஆனா டாப் மோஸ்ட்
ராதாராணிக்கு வந்து அவர் வெறும் 12 வருஷம் தான் கொடுத்தாரு. ஆனா ராதாவோட 12 வருஷம் தான் இருந்தாருன்னு இது கிடையாது. அவர் ஆக்சுவலி 125 வருஷமும் ஒரு க்ஷணமும் அவர் வந்து ராதாவோட நினைப்புலதான் இருந்தாரு. ராதாவோட பிரிவிலேயே தான் இருந்தாரு. அந்த பிரிவில அந்த நினைப்புல அவங்க ஒன்னா இருந்தாங்க. அது வந்து ரொம்ப விசேஷம். பிசிக்கலா ஒன்னா இருக்கிறத விட நினைப்புல ஒன்னா இருக்கிறது அதிகமான விசேஷம். அதுதான் விப்ரலம்ப பாவா. அதை சொல்றதுக்குதான் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட விப்ரலம்ப பாவால தான் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ். நம்ம குருமராஜ பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா பார்க்க முடியல, அப்ப என்கிட்ட ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தினம் தினம் குருமராஜ நினைக்கிறது அதை விட ஒரு உசந்த ஒரு விஷயம். விப்ரலம்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஹரியோம் தத் சத். ஸ்ரீகலா மாதாஜி, எனக்கு ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டி இருக்கு, சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லுங்க. அதாவது ஸ்ரீராமனை வந்து பட்டாபிஷேகம் செய்ய போறேன்னு சொன்ன போதும் இல்ல வனவாசம் போ என்று சொன்ன போதும் அவருடைய முகமானது கம்பராமாயணத்துல கம்பர் என்ன சொல்றாருன்னா அண்டலர்ந்த தாமரை போல் அவர் முகம் இருந்ததுன்னு சொன்னோம். ரெண்டு நிலையிலையும் அவருடைய முகபாவனையிலேயே எந்த மாற்றமும் கிடையாது. பட்டாபிஷேகம் சொன்ன போதும் சிரிக்கவும் இல்லை, சந்தோஷப்படவும் இல்லை. காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன போதும் சிரிக்கவும் இல்லை, சந்தோஷமும் இல்லை, அளவும் இல்லை. இந்த கருத்து கம்பராமாயணம் சொன்னதுதான். அந்த நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க, சந்தோஷம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. வெரி நைஸ். நல்ல உதாரணம், ரொம்ப ஆப்டா இருந்தது நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ். சரி, நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் கொஞ்சம் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ரீகேப் யார் பண்றாங்க? எஸ் பிரபுஜி, ரீகேப் இன்னைக்கு ரீகேப் வந்து மீனா பாலன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மீனா பாலன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மாதாஜி நல்லா எடுத்தாங்க கிளாஸ். நாங்க ஒரு சேலை வாங்க போறோம். நாங்க பிடிச்சது வாங்கும் போது அது ரொம்ப நாங்க சந்தோஷமா இருப்போம். அதே நாங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு வாங்க அப்படிங்கிற போது அது வந்து கவலையா இருக்கும். அந்த ஒரு உதாரணம் நிறைய சொன்னீங்க நீங்க. நான் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஆத்மாங்கிறது வந்து நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாங்க பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம், பகவானின் நாங்க சிறிய அம்சம்ங்கிறத நாங்க புரிஞ்சுக்கணும். நாங்க அந்த சொரூப நிலைய என்னன்னு பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோங்கிறது நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நிலைத்த புத்தி உள்ளவன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நாங்க ஒரு கருவியா தான் நாங்க செயல்படுறோம் பகவான்கிட்ட. பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. எந்த செயல் நாங்க எடுத்தாலும் நாங்க வந்து சமநிலையில தான் நாங்க பார்க்கணும். சுகமோ துக்கமோ ஒரு குளிரோ வெப்பமோ அதெல்லாம் நாங்க வந்து எதையுமே நாங்க வந்து பொருட்படுத்தாம நாங்க வந்து சமநிலையில அது பார்க்கணும்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. எந்த பணமும் சொத்தும் எங்களுக்கு வந்து 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 எங்களுக்கு நாங்க கொண்டு போக மாட்டோம். நாங்க வந்து போறது வந்து ஆத்மாவை வந்து நாங்க சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சுகமும் துக்கமும் காலத்தால் மாறி மாறி வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். நம்முடைய தர்மம் என்னன்னா பகவானை நினைப்பது. பகவான் அப்படி ராமரின் கதை சொன்னீங்க, நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. அப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு குரு அவசியம் எங்களுக்கு தேவை. அதே மாதிரி பக்தர்கள் சங்கத்துல நாங்க இருக்கும்போது கிருஷ்ண உணர்வோட நாங்க வந்து மேன்மை அடையலாம் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி இதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மீனா பாலன் மாதாஜி. ரொம்ப அழகா எங்களுக்காக தெளிவா இன்னைக்கு ஸ்ரீகலா மாதாஜி கிளாஸ்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நம்ம ஓகே குரூப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு புருஷோத்தம மாசம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது. பட் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து சண்டே கிளாஸ் கிடையாது. அதுக்கு பதிலா அந்த மதிய நேரத்துல எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம சாண்டிங், நம்ம இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ் இன்னையில இருந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணலான்னு. ஸோ அதனால அந்த மதிய நேரத்துல யாருக்கெல்லாம் வந்து
இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கோ, ஆசையா இருக்கோ, நம்ம வந்து பக்த சங்கத்துல வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சாட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு குரு சொல்லியிருக்காங்க. இதே டைம் சாரி டைம் வந்து 12:30 மணி இல்லையா? 12:30 மணி இதே ஐடியில எல்லாருமே வாங்க சாண்டிங் பண்ணலாம். ஓகே பிரபுஜி, ஷூர். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஜாய். அதுக்கப்புறம் நம்ம ராதாராணி மாதாஜியோட மீட், அது ஜூம் கிடையாது, மீட் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா போயிடலாம். அவங்க கிழமை போட்டிருக்காங்க, திங்கட்கிழமையில இருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் பாகவதம் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ யாராவது எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் இந்த புருஷோத்சவ மாசத்துல பாகவதம் அட்டன் பண்ணணும் படிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி அதுல ஒரு குளியல், நம்மளுக்கு 3 குளியல் சொல்லியிருக்காங்களா, நீர்ல ஒரு குளியல், பகவத்கீதா இந்த டெய்லி கிளாஸ்ல ஒரு குளியல், பாகவத குளியல் ராதாராணி மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுல யாருக்கெல்லாம் குளிக்கணும்னு ஆசை இருக்கோ அந்த ஒரு குளியலும் இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல பண்ணுங்க. ஒன்னும் கிட்டத்தட்ட 1000-10,000 மடங்கு பலன் ஜாஸ்தி அப்படின்றாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவு நாள் பாக்கி இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம ட்ரம்ப் மாமா எப்போ மூட் அவுட் ஆகி எங்க எதுல போடுவாருன்னு தெரியாது. அதனால நம்ம நல்ல பக்தி எல்லாம் பண்ணி நல்லா நம்ம பை நிறைய வச்சுக்கலாம். இல்லையா? அணுக்குள்ள வந்து இப்போ ஒரு பெரிய பை எடுத்துன்னு வந்திருக்கா. நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கோம் அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் பிளட் கொடுக்கறதுக்காக. அணுக்குள்ள ஃபுல்லா ஒரு பெட்டி, ஒரு என்ன பிக் ஷாப்பர் நிறைய சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்திருக்கா. ஃபாஸ்டிங் முடிச்ச உடனே சாப்பிட்றோமா, டெஸ்ட் பிளட் எடுத்த உடனே. அது மாதிரி நம்மளுக்கு என்னைக்கு கடைசி நாள் தெரியாது. ஆனா நம்ம பையன் நல்ல விஷயங்களோட பகவத்கீதை, பாகவதம், சாண்டிங், ஏகாதசி விரதங்கள் அப்படின்னு நம்ம பையன் நல்லா நிரப்பி வச்சுக்கலாம். வைகுண்டம் கோலோகம் போறதுக்கு. ஹரியோம் தச்சன். ஜாய். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தண்டோத்பிரணாம் பிரபு. ஒரு ஸ்மால் டவுட் பிரபு, இதுல டைமிங் என்ன பிரபு? ஜூம் மீட்டிங் இல்ல கூகுள் மீட்ல? கூகுள் மீட்டுக்கு அந்த போஸ்டர்ல போட்டிருக்க பிரபு. மலேசியா டைம், இந்தியா டைம், துபாய் டைம் 3 டைம் போட்டிருக்க பிரபு. ஓகே பிரபு. ரைட். சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. நல்லா இருக்கீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்ஜோதி மாதாஜி நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. அதுக்குள்ள கேட்கறா எங்க போனீங்கன்னு. பாகவதம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பிரபு. இல்ல, முதல்ல குமரேசனை கட்டிங்க 18-20 வயசுல. அடுத்தது கோர்ட்டை கட்டிக்கிட்டீங்க. கிருஷ்ணாவை கட்ட போறீங்க? நான் எப்பவுமே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் கட்டிக்குவேன் பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. உங்க குரல் கேட்டது. 7 மணிக்கு. ஓகே இன்னைக்கு 7 மணிக்கு இதே ஐடியில வாங்க. சரியா? உங்களோட இந்தியா டைமுக்கு 7 மணிக்கு இதே ஐடியில வாங்க. ஓகே பாகவதம் இருக்கு 7 மணிக்கு இல்லையா? இந்தியா டைம் 7 மணிக்கு பாகவதம் இருக்கு. ஓம் தச்சா. யாருக்கு எந்த டைம் சௌரியமோ. ஓம் தச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. முகத்தை காமிக்காம போயிருவீங்களோன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிரபு. காமிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்ஜோதி மாதாஜி. நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜி? நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. சூப்பரா இருக்கேன் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।